to David. ஆனா அவன் 4 கடி செத்தான். எதுக்கு தெரியுமா? But you know, he hung himself to death. Why? மகனுக்கு தான் சொன்ன ஆலோசனையின்படி நடக்கவில்லை என்று அறிந்த உடனே தான் யோசனை நடக்கல, தூக்கு போட்டு செத்துட்டான். When he knew that his counsel was not accepted by Absalom, he hung himself. He was not able to stand it, that his counsel was not taken. யோனாவை எடுத்து பாருங்க. And look at Jonah. பெரிய தீர்க்கதரிசி. He is a great prophet. ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கேட்ட ஒரு பெரிய மனுஷன். A man of God who heard the word of God. அவன் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவன். He was a man who was anointed. அவனுடைய செய்தியுடைய வல்லமை எவ்வளவு தெரியுமா? And you know the power in his messages. ஒரே செய்தியில 1,20,000 பேர் உள்ள நினிவே பட்டணத்தை ஒரே செய்தியில மனம் திரும்ப And the city of Nineveh, which had அபிஷேகம் அவன் தலைமையில இருக்கு. 1,20,000 people in it, he was able to convert them immediately with just one message. He had such a mighty anointing on him. அவனை போல ஒரு தீர்க்கதரிசியை நான் பார்த்தது இல்லை. And I have never come across another prophet ஒரே like him. செய்தியில 1,20,000 பேர் ரட்சிக்கப்பட்டாங்க. And 1,20,000 people were saved by just one அவ்வளவு message. பெரிய தீர்க்கதரிசிங்க. Such a great prophet. அவன் போய் சூரச்செடி கீழே படுத்துக்கிட்டு நான் சாவணும். And he was lying under the tree and saying that I must die. ஏன்பா? Why? நான் சொன்னது நிறைவேறல. Because whatever I said was not fulfilled. நான் சொன்னது நிறைவேறல. What I said was not 40 fulfilled. நாள்ல அழியும்னு சொன்னேன். இந்த ஆண்டவர் மனதிறங்கி இவங்களை எல்லாம் ரட்சித்து போட்டார். And I said in 40 days it will be destroyed, but God was merciful, compassionate, and he saved them. அதுக்காக போய் சூரச்செடி கீழே படுத்துக்கிட்டு சாவுறேன். And next he went and lay under a tree and he said, I want to die. இந்த நான் எவ்வளவு கடுமையானது தெரியுமா? You know how terrible this I இன்னைக்கு is. நிறைய குடும்பங்கள் பிரிஞ்சு போச்சு. ஏன் தெரியுமா? இந்த நான். And today many families have been broken, separated just because of this புருஷனுக்கு மனைவிக்கு போட்டி நானா நீயா? And a competition between the husband and wife is me or you. பிள்ளைக்கு போட்டி நீயா நானா? Between the parents and the children it's I or you. நான் சொல்றதை கேக்குறியா நீ சொல்றதை கேக்குறியா? And will you listen to what I say or should I listen to what you say? யார் தெரியுமா? You know who? திருவிருந்திலே பங்கு பெறுகிற தேவனுடைய பிள்ளைகள் And the children of God who participate in the communion. எனக்காக இயேசு மரித்தார். And that Jesus died for me. ஒப்பு கொடுத்தார். He committed himself. பவுல் சொல்றான் நான் இல்ல. Paul says it's not I. ஒரு அருமையான ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவாங்க. And he would take a good example and say SIN sin. Is SIN is sin. இங்கிலீஷ்ல SIN என்ன? In English SIN sin is sin. இந்த S-க்கும் N-க்கும் மத்தியில இருக்கு என்ன தெரியுமா? And you know what's in between S and N? I. It's I. இந்த I மத்தியில இருந்தா S-ம் N-ஐயும் சேர்த்தா sin. And if this I would be in the middle, and if you would join S and N together, it would become sin. இப்போ என்ன செய்யணும் தெரியுமா? You know what you must do now? இந்த I-ய தலைய பிடிக்கணும். And you must just turn it upside down. இந்த I-ய காலை பிடிக்கணும். And you must catch the I by the feet. நல்லா கொஞ்சம் பெண்ட் பண்ணினீங்கன்னா என்ன வந்துன்னு கேட்டீங்கன்னா U வந்துரும். And if you would only just forcefully bend it a bit, it would become you. இந்த I-ய கொஞ்சம் பெண்ட் ஆச்சுனா இது நல்ல சூரியனை போல பிரகாசிக்கும். And if only this I would be bent a little, then it would shine forth as the sun. இன்னும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கொஞ்சம் வளைச்சிட்டீங்கன்னா And if with some more efforts if you would bend it, தலையும் பாதமும் ஒண்ணா சேர்ற மாதிரி ரவுண்ட் ஆயிடுச்சுனா if it become round with the head and the feet joined together, SON sun, it would become as O, and it would read as SON, தேவனுடைய பிள்ளையாயிருவான். and he would become a child of God. இந்த ஐ வளைஞ்சு கொடுத்துட்டா நிமிர்ந்து நின்னா சின், குனிஞ்சு கொடுத்தா சன். And if only this eye would stand straight, it would be sin, but if it would bend and give itself, it would become the sun. தேவனுடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God's name. இந்த நிமிர்ந்து நின்ற பாவத்தை சின் என்ற பாவத்தை என் ஆண்டவராய் இயேசு தரை மட்டுமாய் குனிந்து அடிமையாய் தன்னை அர்ப்பணித்ததினாலே நம்ம எல்லாரும் இன்றைக்கு சன் ஆயிட்டோம். And this sin, my Father Jesus Christ, because he humbled himself and gave himself, we are all become his sons. நான் சொல்லுவேன், And I would say, அதே பாதையில நீங்களும் நடந்தால் தவிர நாம் மரணத்தை தெரிவிக்க முடியாது. and if you and I don't walk in the same way, we cannot overcome death. இயேசுவே, Jesus, உம்முடைய மாம்சத்தை நான் புசிக்கிறேன். and I am partaking of your உம்முடைய flesh, இரத்தத்திலே நான் பானம் and I am partaking of your blood. நீர் எவ்வளவு பெரியவர் ஆண்டவரே. And you are such a great நீர் God. வானத்தை படைத்தீர். You are the God who made the நீர் heavens. பூமியை படைத்தீர். You are the God who made the earth. உண்டாக்கப்பட்டதெல்லாம்
உம்மாலே அல்லாமல் உண்டாகவே இல்லை. All that was made by you and by nothing else. இத்தனை பெரிய வானாதி வானங்களை படைத்தவர். And the God who made all this great big universe. அப்பாவினுடைய வார்த்தையை கேட்டு And you listen to your father's words. மற்றவர்களுக்காக நீர் உம்மை தாழ்த்தி மறித்திருப்பீர். ஆனால் And if you would humble yourself and die for the sake of others, நான் எவ்வளவு தாழ்த்தனப்பா. how much more must I humble myself? நான் ஒரு அடிமை. I am a slave. வானத்தை படைத்த தேவன் அடிமையாய் தன்னை தாழ்த்தி இருப்பார். And the God who made heavens, he humbled himself as a slave. இந்த சிலுவை மரணத்தை கொண்டாடுகிற நான், And I who celebrate this death of இந்த the அப்பத்தை cross, வாங்குகிற நான், I who receive this bread, இந்த இரத்தத்தை வாங்குகிற I நான், who receive this blood. இந்த அப்பம் எப்படி வந்தது? You know, how did this bread இந்த come? இரத்தம் எப்படி How வந்தது? did this blood come? ராஜாதி ராஜா, And the King of கர்த்தாதி kings, கர்த்தா, and the Lord of lords, தேவாதி and the தேவன், God of தன்னை gods. ஒன்றுமில்லாமல் He வெறுமையாக்கினதினாலே என்னுடைய emptied கையிலே himself and gave himself. இந்த அப்பத்தை நான் வாங்குகிறேன். Because of that I received இந்த the ரசத்தை bread. வாங்குகிறேன். I received the blood. என் தேவன் தாழ்த்தினாரே. And my God humbled himself. நான் எவ்வளவு தாழ்த்தினேன். How much must I humble நான் myself? எவ்வளவு கீழ்ப்படிந்தேன். How much have I been நான் obedient? எவ்வளவு அர்ப்பணித்தேன். How much have I committed நான் myself? எவ்வளவு அவர் சாயலாய் How much மாறினேன். have I sang? என்னுடைய சுயம் எவ்வளவு செத்திருக்கிறது. How much has my self died? எனக்குள்ளே இருந்த ஆணவங்கள் எவ்வளவு அடங்கி இருக்கிறது. And how much has all the eyes in me been brought down? நாம் கடமைக்காக அல்ல, And not for the sake of duty. ஒவ்வொரு முறையும் தன்னை ஆராய்ந்து பார்க்க கடவன். And we are supposed, we are bound to examine இதிலே ourselves. புசித்து இதிலே பானம் பண்ணுகிறவன் என்ன செய் என்று கேட்டார். And whosoever partakes of the body and the blood, ஆராய்ந்து பார். what must he do? He must search himself, இது எப்படி examine வந்துச்சு? himself. இது எப்படி வந்துச்சு? How did this come about? தேவனுடைய நாமத்துக்கு மகிமை Glory உண்டாவதாக. be to God's name. இது வந்த விதம் என்ன? And how was the way in which it came? தன்னை தாழ் He humbled himself. தன்னை தாழ்த்தினதினால், And because he humbled himself, தன்னை வெறுமையாக்கினதினால், and because he emptied himself, தன்னை உடைத்து நொறுக்கினதினால், because he was broken, என் வாழ்க்கையில நான் எவ்வளவு தாழ்த்தி இருக்கிறேன். how much have I been humble in my life? என் வாழ்க்கையில நான் எவ்வளவு என்னை வெறுமையாக்கிறேன். And how much have I emptied myself in my life? ஒரு முறை எங்கள் ஜெப வீட்டிலே ஒரு சம்பவம் நடந்தது. And once an incident took place in the prayer house, பாஸ்டர் சுந்தரம் ஐயா இருந்த, and Pastor Sundaram was there. நாங்கள் ட்ரைனிங்ல இருந்த நாட்களிலே, And those are the days when I was there in training. அவர் காலை சாப்பாடு சாப்பிட்டு விட்டு And after he had his breakfast, அவர் கை கழுவும்படியாக வந்தார். and he came to wash his hands, அவர் கை கழுவுற கீழே அந்த டஸ்ட்பின் அங்கே இருக்கும். and the dustbin was there. அங்க அந்த டஸ்ட்பின் அங்க இருந்தது. The dustbin was there, அதுல ஃப்ரெஷ்ஷா 2 இட்லி கிடந்துச்சு. and there were 2 new idlis in that. இவர் கையை கழுவ வந்தவரே, And the man who came to wash his hands, அப்பொழுது சமையல்காரராக இருந்த டேவிட் இங்க வா, he called David. இது டஸ்ட்பின்னுக்குள்ள இந்த ஃப்ரெஷ் இட்லி எப்படி வந்ததுன்னு He said, கேட்டார். how did this fresh idlis come inside this dustbin? அவர் அப்பதான் பாக்குறாரு, பாஸ்டர் எனக்கு தெரியாதுன்றார். And it was only then that David saw it. He said, I don't know. சரி எல்லாரும் கூப்பிடுங்க. Then he said, call இந்த everybody. இட்லி அது கால் முளைச்சு வந்திருக்காது இல்ல, யாரோ போட்டிருக்கணும் இல்லையா? And the idli didn't have legs and come there, somebody has thrown it there. யாரை கேட்டாலும் நான் போடவே இல்லைன்னு சொல்லு. And everybody said that they have not put it there. என்ன பயம். And they were all feared, afraid. பாஸ்டர் டேவிட கூப்பிட்டார். And Pastor called David. மத்தியான சாப்பாட்டுக்கு தண்ணி கொதிச்சிட்டு இருக்கு. And the water is boiling for the lunch. கட்டையெல்லாம் எடுத்துரு. He said, take away all the firewood. இந்த இட்லி எப்படி இந்த பானைக்குள்ள வந்ததுன்னு தெரியற வரைக்கும் மத்தியான சோறு பங்கு கூடாது. Until it is known how these idlis came into this dustbin, there will be no Strict lunch served. order. That was a strict order given by him. அடுப்பு அணைச்சாச்சு, அவ போய்ட்டான். And the fire was put out and he went away. இப்ப நேரம் போயிட்டே இருக்கு. And now the time is going இந்த அடுப்பு by. கொளுத்துற மாதிரி தெரியல. And no signs of lighting the fire again. அவர் சொன்னதே எழுதினதே. And whatever he has said is said, and whatever he has written is written. இது இட்லி எப்படி வந்ததுன்னு தெரியற வரைக்கும் அடுப்பு கொளுத்தப்படாது என்று தெரியும். Until it is known how the idlis came, the fire would never be lit again. இன்றைக்கு பாக்கியம் உள்ளவங்க பாக்கெட்ல காசு இருக்கு, பக்கத்துல கோல்டன் நல்ல சாப்பாடு இருக்கு. And today those money in their pockets, they go to the hotel and காலி. But in those days, every pocket was empty. ஆகையால பக்கத்து ஹோட்டலுக்கும் போக முடியாது. And no hotels, you cannot go there. இப்போ என்ன செய்யறே தெரியல. And you don't know what to do. 11 மணிக்கு ஒருத்தன் மெல்ல வந்தான். And slowly at 11 o'clock one fellow came. பாஸ்டர் Said, Pastor, மன்னிச்சுங்க பாஸ்டர். please forgive me, Pastor. நான் தான் போட்டேன். I only put them in the inside. மன்னிச்சுங்க பாஸ்டர். Please forgive me, Pastor. எதுக்கு போட்டேன்? Why did you put them there? பாஸ்டர் அந்த இட்லிக்கு எல்லாருக்கும் சட்னி சாம்பார் வச்சாங்க. And for those நான் idlis, தொட்டு தின்ற பழக்கம் இல்ல, நான் பிசைஞ்சு தின்ற பழக்கம். எல்லாம் தொட்டு தின்றவன் தின்னுட்டு போயிட்டான். நான் பிசைஞ்சு சாப்பிடுவேன். நான் 3 இட்லிக்கு தான் சட்னி பத்திச்சு.
திரும்ப சட்னி கேட்டா இல்லன்னு சொல்லிட்டான். வெறும் இட்லி எப்படி தின்றது? குப்பத்தொட்டில் போட்டேன். குப்பத்தொட்டில் போட்டேன். பாஸ்டர் கூப்பிட்டார். தம்பி, இந்த 2 இட்லி எப்படி வந்ததுன்னு உனக்கு தெரியுமா தம்பி? And pastor asked him, do you know how these 2 idlis came about? இந்த 2 இட்லி எப்படி வந்ததுன்னு தெரிஞ்சிருந்தா எங்க போட மாட்டேன்? You would not have thrown it there. குப்பத்தொட்டில போட மாட்டேன். இத தின்றதுக்கு யாராவது 2 ஏழைகள் இருப்பான், அவங்க கிட்ட கொடுத்திருப்பேன். You would have given it வேஸ்ட் பண்ணிருக்க மாட்டேன். to some poor எப்படி people. வந்து தெரியுமா? You would not have wasted it. You know how it came. ஒருத்தன் ராத்திரி எல்லாம் கண்ணு முழிச்சு சம்மட்டி அடிச்சு அவன் உழைச்சி அவன் வைத்த வாயை கட்டிட்டு காணிக்கப்பட்டியில கொண்டு காணிக்கேன்னு போட்டான்ப்பா. அதிலிருந்து வந்ததாக்கும் இந்த இட்லி. ஆகையினால இனிமேல் உன்னுடைய வாழ்க்கையில என்ன பண்ணாத? வேஸ்ட் பண்ண. Therefore, hereafterwards in your life, don't waste. இன்றைக்கு வரைக்கும் என் வாழ்க்கையில வயசு 68 ஆச்சு. எனக்கு கோபம் உண்டாக்குனா வேஸ்ட். Until now, I've been 68 years old, and all my anger உனக்கு has been just so பசிக்குதா? waste. Are you hungry? வயிறு முட்டை சாப்பிடு. Eat till your stomach is full. ஆண்டவரே மன்னாவும் காடையும் கொடுத்த போது வாயில வர்ற அளவுக்கு தின்னா. அது கொடுத்தார் ஆண்டவர். And when the Lord gave manna and quails, he ate till it came out through his nose. But don't waste it. Why shouldn't you waste இந்த it? இட்லி எப்படி வந்ததுன்னு தெரிஞ்சிருந்தா நீ வேஸ்ட் பண்ண மாட்ட. And if you know how this idli came about, you wouldn't waste it. இந்த அப்பமும் ரசமும் எப்படி வந்ததுன்னு உனக்கு தெரிஞ்சா, and if you know நீ தலகணம் கொள்ள மாட்ட. how this bread and this wine came, you would not be haughty. உன் கையில அப்பம் ரசம் கையில வாங்குற பாரு, இது எப்படி வந்துச்சு? And you're receiving the bread and the wine in your hands, how did it come? கையில திராட்சை பழம் வாங்கி புளிஞ்சே கப்புல வரல. And it just become as a grape juice. இல்ல ஐயர் என்ன மெக்னானட் பேக்கர்ல வச்சு அவன் பசஞ்சு கொடுத்த ரொட்டில வந்தது இல்ல. மெக்னானட் பேக்கர்ல வந்த ரொட்டி இல்ல. And it's not just the bread that came in the மெக்னானட் cover. சிலுவையிலே என் ஆண்டவராய் இயேசு, and my Lord Jesus who went up to the cross. என் பிதாவே, my Father, நான் செய்கிறேன். my Father, I do your will. நான் ஒரு பாவம் செய்யல. and I have done no sin. நான் ஒரு அக்கிரமம் செய்யல. and I have done no iniquity. நான் வஞ்சனை செய்யல. I have not done any evil. எந்த தீமையும் செய்யல. I have not done any guile. என்ன செய்கிறேன் பிதாவே? and I do one thing, Lord. உமக்கு நான் கீழ்ப்படிகிறேன். I obey you. உமக்கு நான் கீழ்ப்படிகிறேன். Father, I obey you. அந்த கீழ்ப்படிந்ததனாலே இன்னைக்கு உன் கையில பிரெட்டாக ரசமாக இது வந்தது. and because வாங்கும் போது என்ன நினைக்கணும்னு கேட்டேனா, எனக்காக அவர் சிந்தின ரத்தம், எனக்காக பட்ட பாடு, எனக்கு ஏன்யா பெருமை, எனக்கு ஏன்யா ஆணவம், எனக்கு ஏன்யா தலக்கணம்? அவ்வளவு பெரியவரே தன்னை ஒன்றுமில்லாமல் தாழ்த்தி இருப்பாரானால் நானும் என்னை தாழ்த்தி. and because of that, this bread has come into my hand, this wine has come into my hand. If such a great God has humbled himself, why this pride for me? அப்பத்தை ரசத்தை நீ வாங்கும்போது, every time you receive the bread and the wine, உன்னுடைய ஆணவம் ஒளிந்ததா என்பதை யோசித்து பார். and just examine yourself whether all your eyes have gone. ஆணவம் ஒளிந்ததா என்று யோசித்து பார். examine and see whether that eye, that pride is gone. and examine and see whether the eye in you has died. and let me humble myself more. humble myself more. and even more. and empty myself totally. empty myself more. and he is the one who truly, honestly, sincerely participates in the communion. ஆண்டவரே, எனக்கு ஆணவம் வேண்டாம். and keep it in your hand and search yourself and say, Lord, I do not want pride. ஐ வேண்டாம். I don't want the I anymore. என் உள்ளத்துல ஐ வேண்டாம். I don't want I in my life. let that I become an O, become a son. இரண்டாவதாக, secondly, மரணம் ஒப்புரவாக்கிற்று. and because he made a reconciliation. இயேசுவினுடைய மரணம், ரோமர் 5ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்தை நீங்கள் வாசிங்க. and if you would read Romans chapter 5 and verse 10, நாம் தேவனுடைய சத்துருக்களாய் இருக்கிறதினாலே அவருடைய குமாரனுடைய மரணத்தினாலே அவருடனே கூட
ஒப்புரவாக்கப்பட்டோம். யாரோடு? தேவனோடு நாம் ஒப்புரவாக்கப்பட்டோம். And we have been reconciled to God. அப்பதான் வாங்குறேன். You receive the bread. ரசத்தை வாங்குறேன். You receive the wine. என் கண்ணில் கண்ணீர் வரணும். And tears must come to your eyes. இது எப்படி வந்தது தெரியுமா? And you know how this has come? பிதாவுக்கும் எனக்கும் கோபம், பாவத்தினால் உள்ள கோபம், மரணத்தினுடைய ஆக்கினை தீர்ப்பு. And the anger that was there between the Father and me because of the death, because of the condemnation. இயேசு மரித்தார். Jesus died. எதுக்கு மரித்தார்? Why did he die? என்னை ஒப்புரவாக்க. In order to reconcile me. அப்ப மரணம் என்னத்தை உண்டாக்கிச்சுன்னு சொன்னா, so what did death bring about? ஒரு பெரிய பகைகளை ஒழித்து ஒப்புரவை உண்டாக்கி. It took away all the enmity and brought about a reconciliation. நீங்கள் கொலோசையர் 1ஆம் அதிகாரம் 21ஆம் வசனத்தை நீங்கள் வாசிப்பீர்கள். If you would read Colossians chapter 1 and verse 21. கொலோசையர் 1 முன்னே அந்நியராயும் துர்க்கிரிகளினாலே மனதிலே சத்துருக்கள். 1:20 வாசிங்க. அவர் சிலுவையில் சிந்தின இரத்தத்தினாலே 22 வாசிங்க. முன்னாலே அந்நியராயும் துர்க்கிரிகளினாலே மனதிலே சத்துருக்களாயும் இருந்த உங்களையும் பரிசுத்தராகவும் குற்றமற்றவர்களாகவும் கண்டிக்கப்படாதவர்களாகவும் தமக்கு முன் நிறுத்தும்படியாக அவருடைய மாம்ச சரீரத்தில் அடைந்த மரணத்தினாலே இப்போது ஒப்புரவாக்கினார். நல்லா கவனிங்க. And listen carefully. நீங்க நல்லா வாசித்து பாருங்க. And if you were read it properly. முன்னால யாரு? அந்நியரும் மரணத்துக்கு முன்னால நாம யாரு? Before that who were we? அந்நியர். We were strangers. சத்துருக்கள். We were enemies. நம்ம ஆண்டவர் நம்ம ஆண்டவர் நெருங்க முடியாத அந்நியர் சத்துருக்கள். And we were enemies. We were strangers. இவன் மரணம் ஒப்புரவாக்கிச்சு. But then death has reconciled us. எப்படி ஒப்புரவாக்கிச்சு? And how did it reconcile us? அந்நியரையும் சத்துருக்களையும் எப்படி ஆக்கிச்சுன்னு கேட்டா, and how did these enemies and strangers become பரிசுத்தமுள்ளவர்கள், and those who are holy, குற்றமற்றவர்கள், and those who are blameless, கண்டிக்கப்படாதவர்களாக தமக்கு முன்பா நிறுத்து, and made them to stand before him. நாம சிலவள ஒப்புரவாயிடுவோம். And we do reconcile at times. எனக்கு விரோதமாக பிரதர் அஜித் எனக்கு விரோதமா ஏதாவது பண்றாரு. And if brother Ajit has done anything against me, ஆண்டவர் பேசினாரு. and the Lord spoke. இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை என்னோட பேசினாரு. And he spoke to me this Sunday. Brother, நம்ம ஒப்புரவாயிடுவோம். and let's reconcile ourselves. ஒப்புரவாயிடும். And we would reconcile. ஆனா but எனக்கு முன்னால நான் எப்படி நிறுத்திக்க மாட்டேன்னு சொன்னா, but how would you not stand before me? பரிசுத்தராகவும் குற்றமற்றவராகவும் கண்டிக்கப்படாதவராகவும் நான் நிறுத்துறதுன்னு சொல்றது ரொம்ப கடினம். It's very difficult to say I'm standing before you blameless and without being accused. உங்களுக்கு ஒரு நல்ல உதாரணத்தை நான் சொல்றேன். And let me tell you a good example. தாவீது ரொம்ப நல்லவங்க. And David was very good man. ரொம்ப கெட்டிக்கார மனுஷன். And he was a very smart man as well. தேவன் மன்னிக்கிறதுக்கும் தாவீது மன்னிக்கிறதுக்கும் வித்தியாசத்தை நான் சொல்றேன். And there's a difference between David forgiveness and God's forgiveness. குமாரனாகிய அப்சலோமுக்கு பயந்து and David fearing his son Absalom, he went away from his kingdom. அவனை யார் தூஷித்தது தெரியுமா? And who blasphemed David? Shimei. என்ன சொல்றாங்க தெரியுமா? You know what he said? ரத்த பிரியனே தொலைந்து போ. Oh bloody man, die. ஒளிந்து போ. He said die. அவன் கூட சேனை தலைவர்கள் எல்லாம் வராங்க. And his army and the captains were there with him. என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா? You know what they said? ராஜா, இந்த செத்த நாய் உம்மை தூஷிச்சிட்டு வருது. He said, why should this dead dog curse you? தலையை வாங்கிடட்டுமா? Shall we take off his head? இவன் என்ன பெரிய பெரிய யோகியன் தெரியுமா இந்த ஆளு? And you know how very virtuous this man is who said those words. You know what he said? அவன் என்ன தூஷிக்கட்டும். And let him curse me, let him blaspheme me. Let him blaspheme me. அவன் தூஷிக்கிறதுக்கு யார் சொல்லி இருக்கா? And who has asked him to blaspheme me? தேவன் சொன்னாரா அவனை தூஷிக்கணும்னு? Has God said that he must blaspheme you? வார்த்தையை பாருங்க. தேவன் சொன்னாரா? தேவன் தூஷி எங்கயாவது தேவன் தூஷிக்க சொல்லுவார் ஐயா? Has look at his words. He said that God has asked him to blaspheme me. ஆண்டவர் மேல போட்ட ஆண்டவர் தூஷிக்க சொன்னாரா? And God has asked him to blaspheme. இவர் சகிச்சுக்கிட்டாரா? And he is blaspheming and this man is enduring it. இந்த நிந்தையை பார்த்து and looking at this reproach, எனக்கு நன்மை செய்வார். God would do good to me. நம்ம இந்த சுபாவம் வருமா நமக்கு? And will we have his kind of a nature?
நமக்கு இயேசுவை போல மாற வேண்டாங்க, தாவீதை போலவாது மாறிட்டா எவ்வளவு நல்லா. And let's try to change and be at least like David, தாவீதை if not போல Jesus. நடனம் ஆடுவோம், தாவீதை போல பாடுவோம், தாவீதை போல கை தட்டுவோம், தாவீதை போல ஆராதிப்போம். ஆனா தாவீதை போல இதையாவது செய்யலாமே. எவனாவது தூஷிக்கிறவனை பார்த்து நீ தூஷியப்பா, கர்த்தர் உனக்கு சொல்லி இருக்கிறாரு, எனக்கு பலனை தருவாரு அப்படின்றது என்ன? இதை வச்சு நம்ம எத்தனையோ பிரசங்கம் பண்ணிட்டோம். And if you would always say that David, we'll sing like David, dance like David, clap like David, can we say like David said, let that man blaspheme me so God would do good to me? தாவீதுக்கு வயசாச்சு. But then David became old. இப்ப சாவ போறான். And now he's going to die. பிள்ளையை கூப்பிட்டான். He called his son. மகனை கூப்பிட்டான். He called his son Solomon. And he said, சீமேயின்னு ஒருத்தன் அங்க ஊர்ல இருக்கான், உன்கிட்ட இருக்கான். and there is a man called Shimei in this land. கவனமா இரு, அவன் யோகியன்னு நினைச்சிராத. And be careful about him, don't think that he's a good man. ஏதோ செய்ய முடியாம அவனை விட்டுட்டேன். And I couldn't do anything, so I spared நீ him. விட்டுறாத. But you don't spare him. அவனை விட்டு. You don't spare him. அவனை எப்படி நரமயிரே, அந்த வசனத்தை வாசி ரொம்ப அழகா இருக்கு பாருங்க. மேலும் பகரிமூரானானே 2 சாமுவேல் 1 ராஜாக்கள் 2ஆம் அதிகாரம் 1 ராஜாக்கள் 2ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனம். மேலும் 1 ராஜாக்கள் 8:9 வாசிங்க. மேலும் பகரிமூரானானே பென்யமீனாகிய கேராவின் மகன் சீமேய் உன்னிடத்தில் இருக்கிறான். சீமேய் உன்கிட்ட இருக்கிறான், ஜாக்கிரதை, உன்கிட்ட தான் இருக்கிறான். நான் மக்னாய்க்கு போகிற நாளிலே போன வேளையிலே அவன் என்னை கொடிய தூஷணமாய் தூஷித்தான். சொல்றான் பாருங்க, என்ன கொடிய தூஷணமா தூஷித்தான். ஆனாலும் என்ன சொன்னாரு? ஆனாலும் அன்றைக்கு என்ன சொன்னாரு? On that day what did David say? நீ நிந்தித்த நிந்தனைக்கு பலன் தருவாரு. And for all that you reproach me, God would give me a reward. கூப்பிட்டு சொல்றாரு. But when he becomes old, he calls his son and says, மறந்துடாத அந்த பயலை. don't forget that man. அவனுடைய நரமயிறு ரத்தத்தோட இறங்கணும். By his gray hairs must go down to the grave in blood. என்ன தாவீதே? And David, நீ நிந்தைக்கு பதிலா நன்மை வரும்னு சொன்னியா? and you said instead of reproach you would get goodness. வாலிபத்துல. And when you're young. ஆனா வயோபத்துல சொன்ன தெரியுமா? அவனை பரிசுத்தனா நிக்க வைக்கல நீ. அவன் செய்ததே மறந்துட்டான். அவன் என்னெல்லாம் மறந்துட்டாங்க. அவன் மன்னிப்பு கேட்டாங்க, விட்டுட்டாங்க. ஏசாயா தேவதே ஆவிராஜா, நான் தெரியாம செய்துட்டேன், மன்னிச்சுக்க அப்படின்னு சொன்னா கூட தாவீது மன்னிக்கலங்க, சமயத்தை வச்சுக்கிட்டே இருந்தான். But then when he became old, சாலமோன், David did not forget it. நல்ல வேலை நினைச்சிராத. Solomon, don't think that he's the good man. Be careful about him. Don't spare him at all. அவனை சமாதானமா சாக விட்டு. Don't allow him to die in peace. நாம எவ்வளவு தூஷித்தோம்யா. பவுல் சொல்றாரு, and Paul would say, நான் தூஷிக்கிறவனா இருந்தேன். and I am one who is blaspheming. பவுல் நீர் யாரியா? Paul, who are you? நான் தூஷித்தவன். And as one who blasphemed அவருக்கு God, விரோதமா செய்தவன், who spoke and worked against God, ஆட்களை கொலை செய்தவன், who killed his people. ஆனா இயேசு என்னை மன்னிச்சது மாத்திரலப்பா. But not only did Jesus forgive me, என்னை ஒரு பரிசுத்தவானாய் தனக்கு முன்னாக நிறுத்தின அன்பு எவ்வளவு பெரிய அன்பு. and think of that great love which made me stand before him as a saint in righteousness. மரணம் என்னையா செய்துச்சு? And what did that death do? மரணம் துரோகிய ஒப்புரவாக்கி செய்தது. That death reconciled a traitor. என் கையில நான் எடுக்கறேன் ரத்தத்தை. And I take the blood in my hands. என் கையில எடுக்கறேன் மாம்சத்தை. I take the flesh in my hands. நான் என்ன சொல்றேன்? And what will I say? ஆண்டவரே, Lord, உம்முடைய ரத்தத்தோடு, and along with your blood, உம்முடைய மாம்சத்தோடு, along with your flesh, நான் பங்கு பெற போறேன்ப்பா. and I'm going to partake of it. இந்த மாம்சத்துல பகையே இல்ல. And in this flesh there is no enmity. And in this blood பகையே இல்ல. there is no enmity. இந்த ரத்தம் ஏன் சிந்தப்படுச்சு தெரியுமா? And you know why this blood was shed? அந்நியே, The strangers, அயோக்கிய, and people who துரோகி, are traitors, சத்துரு, enemy, இவங்களெல்லாம் எப்படி ஒப்புரவாக்கிச்சுன்னு கேட்டா, and how did reconcile them all? பரிசுத்தம் உள்ளவங்க, as though குற்றமுற்றவங்க, unblameless, கண்டிக்கப்படாதவங்க, and those who were not punished, அவங்களா மாற்றின அந்த திரு ரத்தம், and the blood which changed them like that. இந்த ரத்தத்தை நான் கையில வச்சிருக்கேன்ப்பா. And I've got it in my hands. இந்த மாம்சத்தை கையில I've வச்சிருக்கேன்ப்பா. got the flesh in my hands. இந்த மாம்சத்தை நான் உள்ள கொண்டு போக போறேன். And I'm going to take this flesh இந்த ரத்தத்தை inside. நான் பானம் பண்ண போறேன். I'm going to drink this blood. என்னோட மாம்சம் சொல்லுமா? And will my flesh say, இந்த மாம்சத்துல வைராக்கியம் இல்ல. there is no enmity in இந்த this flesh. மாம்சத்துல பகை இல்ல. And there's no hatred
greater at all நீ in this கையில flesh. வச்சிருக்க மாம்சத்துல பகை இல்ல. And there is no enmity in the flesh that you have in your hand. நீ கப்பல வாங்குற ரத்தத்துல பகை இல்ல. And there is no enmity in the blood that you receive in இந்த the cup. ரத்தத்தோடு ஐக்கியப்பட போற. And you are going to be one with that இந்த blood. மாம்சத்தோடு You ஐக்கியப்பட are போற. going to be one with the flesh. உன்ட மாம்சம் சொல்லுமா? And will that flesh say? நீ ஆராய்ந்து. You must examine yourself. ஆராய்ந்து பா. You must examine yourself and வாழ்க்கை see. நீ ஆராய்ந்து பா. Search and examine your life. இதற்கு தகுதி இல்லாமல் இதை புசித்தாலோ இதை பானம் பண்ணினாலோ careful. If you partake of it unworthily, be careful. ஆண்டவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா? You know what the Lord said? நீ சபையிலே காணிக்கை செலுத்த வந்தா. And when you come to give your offerings in the church, காணிக்கை பெட்டியிலே காணிக்கையை நீ போடுவதற்கு முன்பதாக நீ செய்ய வேண்டிய வேலை and the work that you have to do ஒப்புரவாக வேண்டியவர்களோடு ஒப்புரவாக. before you drop your offering into the box is that you must reconcile with those with whom you have to reconcile. ஒப்புரவாகாமல் நீ காணிக்கையை செலுத்தினால் And if you would offer காணிக்கை அங்கீகரிக்கப்படாது. without reconciling, your offering would not be accepted. திருப்திக்காக நீ காணிக்கை செலுத்தலாம். For your satisfaction you have put the offering, தேவனால் அங்கீகரிக்கப்படாது. but it will not be accepted by God. ஒப்புரவாகாமல் செலுத்தப்படுகிற காணிக்கையை தேவன் And அங்கீகரிக்கிறதில்லை. God will not accept that offering which is given without reconciling. நான் சொல்லுவேன், நீ போடுற ஒரு 10 ரூபாய் 10,000 ரூபாய் காணிக்கையே ஒப்புரவாகாமல் காணிக்கை பெட்டியில போடுகிறதே அங்கீகரிக்கப்படாதிருக்குமானால், And if that offering of 10 rupees or 10,000 rupees that you put in the offering box is not being accepted without reconciling, விற்கப்பட்ட சரீரம், and that body which was broken for உன்னை you, ஒப்புரவாக்கும்படியாய் ஊற்றப்பட்ட ரத்தம், and that blood which was shed for you in order to தேவனுடைய reconcile, ஆலயமாகிய உன்னுடைய சரீரத்திலே நீ பானம் பண்ணுகிற and when you partake of it in the temple which is your body, பகைகளை மறைத்து, கோபங்களை மறைத்து, hiding all the வைராக்கியங்களை angers, மறைத்து, all the இதிலே நீ ஐக்கியப்படுவாயானால் நீ அபாத்திரமாய் இதிலே பானம் and பண்ணுகிறாய். all the angers and the enmities, if you would still retain within yourself and partake, you partake in it நீ unworthily, அபாத்திரமாய் கொடுக்கிறாய். and you are giving unworthily. கொடுக்கிறவர்கள் கவனிக்க வேண்டும், And those, when you give, you must, வாங்குறவர்கள் கவனிக்க and வேண்டும். those who receive must also இது say. ஏதோ ஐயர் பவான் ஹோட்டலுக்கு பிரெட் இல்ல. And this is not a bread from just some other hotel. இது கோயம்பேடுல வாங்க ரசம் அல்ல. And this is not the juice from Coimbatore. வாங்கும் போது உன்னுடைய கைகளும் கால்களும் உதற வேண்டும். And you must remember it. கொடுக்கும் போது உன்னுடைய கைகளும் கால்களும் உதற வேண்டும். And when you give it, your hands and your feet must tremble. நான் கொடுக்கிறேனே, And I am giving it. என் இருதயம் சுத்தமா இருக்கா? Is my heart clean? என் இருதயத்துல பகை இல்லாம இருக்கா? Is there enmity in my நான் heart? வாங்குறேனே, எனக்கு And I'm ஒப்புரவாக்கும்படியாய் சிந்தப்பட்ட ரத்தம். And the blood that was shed in order to reconcile. அதனால தான் ஆண்டவர் சொன்னார், And that's why the Lord said, நீ இதை புசித்து இதிலே பானம் பண்ணும் பொழுது நீ என்ன நினைவு கூறுகிறாய் என்று சொன்னார். and when you eat of it and drink of it, what do you remember? ஆண்டவரே, Lord, இது சும்மா வந்துரலப்பா. and this didn't just come simply. சும்மா வந்துரல. This didn't come just simply. இது என்னை ஒப்புரவாக்குறதற்காக பிற்கப்பட்ட சரீரம். And this is the body that was broken in order to reconcile என்னை me. ஒப்புரவாக்கும்படியாக ஊற்றப்பட்ட The ரத்தம். blood that was shed in order to reconcile me. நான் என்ன செய்ய போகிறேன்? And what am I going to do? என்னுடைய உள்ளத்திலே யாரிடத்தில் ஆகில் ஒப்புரவாக வேண்டும் என்று இருக்குமானால் ஃபர்ஸ்ட் ஒப்புரவாகு, அதற்கு பின்பதாக நீ கை வை. And if there is anybody with whom I must reconcile, first let me reconcile and then partake. தேவனுடைய நாமத்துக்கு மகிமை Glory உண்டாகட்டும். be to God's name. ஆகையினாலே தான் And therefore, ஆதி சபையினுடைய திருவிருந்து எப்படி நடந்தது என்று and சொன்னால், how was the communion in the early church? ஒன்று அப்போஸ்தலர் 2ஆம் அதிகாரம் In Acts chapter 2, 46ஆம் வசனம் வாசிங்க. verse 46. ஒருமனப்பட்டவர்களாய் தேவாலயத்திலே அனுதினமும் தரித்திருந்து வீடுகள் தோறும் அப்பம் விட்டு மகிழ்ச்சியோடும் கபடம் இல்லாத இருதயத்தோடும் போதனம். And they continued daily with one accord in the temple breaking எப்படி bread. போதனம் பண்ணாங்க? And how did they break the bread? மகிழ்ச்சியோடு மாத்திரம் இல்ல, Not only with gladness. மகிழ்ச்சி மாத்திரம் இல்லையா, இருதயத்துல என்ன இல்ல, கபடம். And no guile in the heart. இருதயத்துல ஒண்ணுமே இல்லைங்க. Nothing in the heart. எப்படிப்பா போதனம் பண்ண? And how did you partake? எப்படிப்பா திருவிருந்து எடுத்த? And how did you take the communion? நான் மகிழ்ச்சியோடு எடுத்தது மாத்திரம் இல்லைங்க,
Not only did I take it with இன்னைக்கு நாம gladness, மகிழ்ச்சியோட எடுக்கிறோம். today we take it with gladness. ஆனா கபடம் இல்லாம எடுத்தோமா? But do we take it without any guile? என்னுடைய இருதயத்துல கபடு இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா? Can you say that there is no guile in my heart? தேவனுடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டு. Glory be to God's name. என் இருதயத்துல ஒன்றுமே இல்ல. There's nothing at all in my heart. என் இருதயத்துல பகை இல்ல. There's no enmity in my heart. என் இருதயத்துல விரோதம் இல்ல. And there's no offense in my heart. வைராக்கியம் இல்ல. And there's nothing else in my heart. அதனால தான் பேதுரு சொன்னார். And that's why யாக்கோபு சொன்னார். That's why James said. யாக்கோபு 3ஆம் அதிகாரம். And James 3. 14-15 நீங்கள் வாசிப்பீர்கள். And if you read verse 14 and 15. உங்கள் இருதயத்திலே கசப்பான வைராக்கியத்தையும் விரோதத்தையும் வைத்தீர்களானால் பெருமை பாராட்டாதிருங்கள். யாரை பார்த்து சொன்னாரா? விசுவாசிகளை பார்த்து. And he looked at the believers and said that. விசுவாசிகளுக்கு எழுதினார். And he wrote it to the believers. உங்கள் இருதயத்திலே நீங்கள்